ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲೆಂದನು. ದಲಿತರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಸಿಗದ ದರಿದ್ರದ ಬದುಕಾದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಮೊದಲು ಸುಡಿವೆ ನಾನೆಂದನು. ಅಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಕೆಟ್ಟ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯಲು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೋಟಪ್ಪ. ದಲಿತರು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಬಡವರು. ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವರು. ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದಲಿತರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಇದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಸದಾ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ದಲಿತರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರ, ವಾರ್ಡ್, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹವರು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ನರಳುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ಓದಿದವರ ಪಾಡೇನು? ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗದಂತಹ ಸಮಾಜದ ಕೆಲ ದುಷ್ಟ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದು ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 15 ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಕೋಟಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಎನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕರು ಭಗವಾನ್ ಮೂರ್ತಿ, ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಹೊಸಹುಡ್ಯ, ಗೂಳೂರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಭಾವಣ್ಣ, ಫೋಟೋ ಶಿವಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಕದಿರಪ್ಪ, ಆಂಜಿನಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಿವಾರಪಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು ಗಂಗರಾಜು, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು ವೆಂಕಟೇಶ್, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿಭಾಗ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು ನವೀನ್ ತೋಳಪಲ್ಲಿ, ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ ಗಂಗುಲಪ್ಪ, ಬಾಬು ಶಿವಪುರ, ನರೇಶ್ ವಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗಂಗುಲಪ್ಪ, ಮುತ್ತರಾಯಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ 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 ಭೀಮ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನಿ ದಿನ ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ, ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ತೋಲಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ గూలూరు కృష్ణప్పనవరే ಮತ್ತು సంఘటన సరికి తీసుకోవాలంటే వాళ్ళ ఉద్యమం ఇది ముందుకు పెట్టాలంటే దానికి డబ్బులు వేస్తా అంటే దానికి ఇస్తానని మీరంతా కూడా చూస్తున్నారు. ఇది నిజమా కాదా? అట్లా పరిస్థితుల్లో దళిత సంఘర్ష సమితి నడుచుకోవాలంటే ఆ ఎక్కించింది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. ఇప్పుడు స్వతంత్రం పూర్వంలో మన ఆడబిడ్డలు మీకు తెలుసులో లేదో వెనక ఒక పరక కట్టుకొని ముందు దుత్తు కట్టుకొని పోతా ఉండే పరిస్థితి కూడా మనం చూసినాం. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని జాగాల్లో నడుస్తా ఉంది. మన ఎంగిలు కూడా ఈ భూమిపై ఉంచేట్ల హక్కు మనకు లేకుండా మనం నడిచే నడక ఆ కాలు దుమ్ము కూడా వేరే వాళ్ళు తుక్కుని ఉండేట్ల పరిస్థితులు కూడా మన ముందు ఉండే. ఎప్పుడైతే ఈ పరిస్థితులని పోవాలని పొద్దు మన రాజ్యంలో గట్టిగా ఈ దళిత సంఘర్ష సమితి కట్టింది. మీరు అర్థం చేసుకోండి. పొద్దు ఆ కాలఘట్టానికి ఈ కాలఘట్టానికి ఎంత వ్యత్యాసమైంది. ఇప్పుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మనకు 3 సూత్రాలు ఇచ్చి శిక్షణ, సంఘటన, పోరాట. శిక్షణ అంటే చదువు, సంఘటన అంటే ఇప్పుడు మన దళిత సంఘర్ష సమితి ఏమని అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు యావ స్వతంత్రం లేదంటే ఒక ఆడభాషలో మనకు లేదు. ఇప్పుడు ఇన్ని ఏళ్ళైనా కూడా మన గ్రామాల్లో ఇంకా మూలభూత సౌకర్యాలు లేవు. ఇప్పుడు మనం మూలభూత సౌకర్యాలు దానికోసం మనం పోరాటాలు చేస్తాం. ఇప్పుడు మనకు సరైన ఇల్లు లేదు, సరైన రోడ్డు లేదు, సరైన చరండి లేదు, సరైన తాగే నీళ్లు లేవు మనకి. ఈ రాజకీయాలు వస్తానే ఉన్నాయి, పోతానే ఉన్నాయి, అధికారులు నడుస్తూనే ఉన్నాయి, పోతానే ఉన్నాయి తప్ప
మనకి ಯಾವುದು కూడా మనకి దక్కుతా ఉండదు. ఈ పొద్దు మనము దళిత సంఘ సమితి ముఖాంతరమే ఈ పొద్దు మనం పోరాటాలు చేసే ముఖాంతరమే మన హక్కులు మనం దక్కించుకుంటామే తప్ప మనం ఎవరు కూడా యా రాజకీయాన్ని కూడా మనకి పొద్దు అనుకూలం చేసే ముందుకు వస్తా ఉన్నాం. ఇది నిజమా కాదా? ఇప్పటికీ మనకి సవాలు 75 వయసులో కూడా మనం సమస్యగా మునుగుతాము. సంఘటనలు మనకి అవసరం. ఏమిటి సంఘటనలు అంటే రాజకీయాలు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఓటు కోసం ప్రతినిధులు వస్తారు, ఓట్లు వేస్తారు, తెలుస్తారు. ఏమో వాళ్ళు 50% వర్క్ చేస్తారు, 50% చేసేది. ఆ 50% వర్క్స్ మనం చేపెట్టుకోవాలంటే మనకి సంఘటన చాలా అవసరం. ఉన్నారు ఈ సంఘటన కట్టిన వాళ్ళు పాపం ఎంతో బాధపడి కట్టినారు. సర్కారులో కూడా మనకి ఏం సంతృప్తి సంఘటనలకి మనం చాలా అనుకూలం పొందుకోవడం, చాలా ఇప్పుడు ఆత్మహత్యగా ఇప్పుడు సమాజంలో తలెత్తుకుని తిరుగుతా ఉన్నాం. దీనికి మూల కారణం సంఘటన. ఇంకా ఈ పెద్దవాళ్ళంతా మాట్లాడాలని చాలా మనకి అతి పెద్ద ఎంతో మంది దేవుళ్ళు మనం పూజిస్తాము, ఆరాధిస్తాము. మనం ముఖ్యంగా ఆరాధించి పూజిస్తున్న ఏకైక వ్యక్తి ఎవరంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మాత్రం. ఈ పొద్దు మన మహిళలు వాళ్ళు ఈ వేద శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది,